안녕하세요. New Beginning 매일매일 영어의 라이언 강입니다. 패턴으로 영어 고수 되기 제 14강 시작합니다. 오늘의 첫 번째 패턴은 I can't help plus 동사 ing 뭐뭐 하지 않을 수 없어. 계속 뭐뭐 하게 돼. 어떤 행동을 하지 않으려고 해도 참지 못하고 자꾸만 하게 될 때 이 패턴을 쓰는데요. 좀 많이 오래된 노래이긴 하지만 엘비스 프레슬리 여러분들 아시죠? 엘비스 노래 중에서 Can't Help Falling in Love라는 노래 아세요? 처음에 시작이 Wise men say 이렇게 시작을 하는데 더 부르면 여러분들이 싫어하실 것 같아서 여기서 멈추고 아무튼 이 노래의 이제 후렴구에 보면 But I can't help falling in love with you 뭐 이런 부분이 나옵니다. 결국은 더 불렀네. 사랑에 빠지는 걸 멈출 수가 없다. 너를 계속 사랑하게 된다. 이런 뜻의 노래였죠. 그걸 생각하시면 이 패턴을 잘 쓸 수 있을 거예요. 자, 문장 들어갈게요. 웃음을 참을 수가 없어. I can't help laughing. I can't help laughing. I can't help laughing. 내 걱정을 안 할 수가 없어. I can't help worrying about you. worrying 기억나시죠? 여러분들 발음 특강할 때 설명했던 건데 혹시라도 그 영상 못 보신 분들은 위에 링크 걸어 놓을 테니까 들어가셔서 그 영상 확인하시고 다시 보세요. worrying이 아니라 worrying 이렇게 되는 거. 지난 시간에는 또 studying 이런 것도 나왔잖아요. 이거 신경 써서 발음해 주시고요. 다시 가겠습니다. I can't help worrying about you. I can't help worrying about you. 그것을 안 볼 수가 없어. I can't help watching it. I can't help watching it. I can't help watching it. 뭔가가 안 보려고 해도 눈에 계속 들어온다는 얘기죠. 계속 그녀 생각이 나. I can't help thinking about her. I can't help thinking about her. I can't help thinking about her. 이 문장 발음할 때 끝에 제가 about her 발음할 때 h를 없애서 했거든요. 느끼셨는지 모르겠지만 about her이라고 발음해도 되지만 보통은 빨리 발음하면 her이나 him 같은 경우에는 h가 사라집니다. 그래서 about her 하는 것보다 about her 붙여서 about her 이런 식으로 하는 게 더 자연스러워요. I can't help thinking about her 이런 식으로 하는 겁니다. 오케이. 오늘의 두 번째 패턴. I'll go get 나 뭐뭐 가지고 올게. 나 뭐뭐 하러 갈게. 나 뭐뭐 하고 올게. 마실 것 좀 가지고 올게. 그거 어디 있는지 알아. 내가 가지고 올게. 처럼 내가 뭔가를 가져오겠다고 말할 때 쓰는 패턴이에요. 뭔가를 가져올 때뿐만 아니라 다른 상황에도 쓸 수 있는데요. 예를 들어서 누가 문 앞에 찾아왔어요. 그러면 I'll go get the door 이런 식으로 표현을 해요. get the door 하는 게 문을 열어주다 라는 뜻이거든요. 그래서 I'll go get the door 하면 내가 가서 문 열어줄게 이런 뜻이 되고요. 잠 좀 자다 라고 할 때는 get some sleep 이라고 표현을 하거든요. 나 가서 잠 좀 잘게 이럴 때는 I'll go get some sleep. I'll go get some sleep. 이 조합은 그렇게 쓰시면 되는 거예요. 마실 것 좀 가지고 올게. I'll go get some drinks. I'll go get some drinks. I'll go get some drinks. 내 물건 좀 챙겨올게. I'll go get my things. I'll go get my things. I'll go get my things. 내가 문 열어주고 올게. I'll go get the door. I'll go get the door. I'll go get the door. 저녁 준비하러 갈게. I'll go get dinner ready. I'll go get dinner ready. I'll go get dinner ready. 오늘의 세 번째 패턴. I'm calling about. 뭐뭐 때문에 전화했어요. 뭐뭇을 보고 전화했는데요. 구인 광고 보고 전화했는데요. 가방 주문한 것 때문에 전화했는데요. 처럼 뭐뭐 때문에 전화했는데요 라고 자신이 전화한 이유를 말할 때 쓰는 패턴이에요. I'm calling about plus 명사가 따라오니까 알아두세요. 내일 회의 때문에 전화했습니다. I'm calling about tomorrow's meeting. I'm calling about tomorrow's meeting. I'm calling about tomorrow's meeting. 주문한 TV 때문에 전화했는데요. I'm calling about the TV I ordered. I'm calling about the TV I ordered. I'm calling about the TV I ordered. 집 매물 나온 것 때문에 전화했는데요. I'm calling about the house for sale. I'm calling about the house for sale.
I'm calling about the house for sale. 중고차 광고를 보고 전화했는데요. I'm calling about the ad for a used car. 광고를 ad라고 하죠. 원래 advertisement인데 너무 기니까 보통 구어체에서는 ad라고 말을 해요. 다시 문장 갈게요. I'm calling about the ad for a used car. I'm calling about the ad for a used car. 오늘의 네 번째 패턴입니다. Can you get me? 뭐뭐 좀 가져다 줄래? 뭐뭐 좀 사다 줄래? 뭐뭐 좀 구해 줄래? 상대방에게 무엇을 가져다 달라고 할 때 쓰는 패턴인데요. 상황에 따라서 뭔가를 사다 달라고 하거나 구해 달라고 할 때 쓰게 되고요. 바로 눈앞에 있는 물건을 건네 달라고 할 때는 Can you pass me 뭐뭐뭐 이렇게 쓰거나 Can you hand me 뭐뭐뭐 이렇게 쓰기도 합니다. 동사를 pass, hand를 써서 Can you pass me, Can you hand me 이런 식으로 쓴다고. 그래서 밥 먹다가 거기 소금 좀 줄래? 이러면 Can you pass me the salt? 이런 식으로 쓰시면 돼요. 커피 한 잔만 가져다 줄래요? Can you get me a cup of coffee? Can you get me a cup of coffee? Can you get me a cup of coffee? 드라이버 좀 가져다 줄래? Can you get me a screwdriver? Can you get me a screwdriver? Can you get me a screwdriver? 집에 오는 길에 핫도그 좀 사다 줄래? Can you get me a hot dog on the way home? Can you get me a hot dog on the way home? 영어로 핫떡은 우리나라 핫떡하고 다른 거 아시죠? 우리나라에서 보통 쓰는 여러분들이 쓰는 핫떡은 미국에서는 corndog이라고 합니다. C-O-R-N 써서 corndog 이렇게 표현을 하고요. 핫떡은 길쭉한 빵을 가운데를 갈라서 소세지를 넣고 거기다 야채도 넣고 케첩 뿌리고 뭐 이런 게 미국식 핫떡이죠. 다 아실 텐데 제가 TMI인 것 같아서 좀 신경이 쓰이긴 하지만 모르신 분들이 있을 수도 있으니까 그래서 설명드리는 거예요. 양해해 주세요. Can you get me a hot dog on the way home? 그러면 14일 날 비행기를 해주시겠어요? Can you get me that flight on the 14th then? Can you get me that flight on the 14th then? Can you get me that flight on the 14th then? 14 할 때 teen에다 액센트 넣으셔야 됩니다. 14 40은 40 이렇게 되고요. 4에다 액센트 넣고 40 14는 14 이렇게 올라가요. 다른 것들도 마찬가지인데 13 같은 경우도 13 이렇게 해서 뒤에 액센트가 있어요. 13은 13 이렇게 되고 30은 30 앞에다 액센트 찍어야 돼요. 30 나머지도 다 적용하시면 돼요. 70, 70는 앞에다 액센트 넣어서 70, 17 하면 17, 17 뒤에다 액센트 넣는 거예요. 기억해 두세요. 오늘의 마지막 패턴입니다. Do you mind if I 뭐뭐 해도 되나요? 뭐뭐 해도 될까요? 상대방에게 허락을 구할 때 공손하게 물어보는 패턴이에요. mind 한다고 하면 뭔가를 신경 쓰고 꺼리고 이런 뜻이 있는데 그래서 do you mind if I 이거를 더 의역을 하면 뭐뭐 하면 안 될까요? 라는 뜻이 되거든요. 제가 이걸 하면 신경 쓰이시려나요? 기분이 안 좋으시려나요? 이런 식으로 물어보는 거나 마찬가지인데 이 질문을 했을 때 Do you mind if I? 라고 질문했을 때 상대방이 Yes라고 하면 mind 한다는 얘기예요. 꺼린다는 얘기예요. 싫다는 얘기예요. No, I don't mind 이렇게 하면 아니요 신경 안 써요. 괜찮아요. 이렇게 대답하는 거니까 그게 긍정의 대답이 되는 거예요. 보통 이 질문을 했을 때 대답하는 사람은 괜찮아요 하세요 이렇게 말을 하게 되는 상황이 많기 때문에 No, go ahead 하세요. No, go ahead 이렇게 하거나 No, please do 이런 식으로 말하는 경우가 많아요. 상대방이 제가 여기서 뭐 좀 해도 될까요? 괜찮을까요? 라고 물어봤을 때 예를 들어서 창문 좀 열어도 될까요? 이렇게 말했는데 나는 너무 추워요. 그래서 안 돼요 라고 말할 때 싫어요 이렇게 말하면 상대방이 당연히 기분 나쁘겠죠. 그래서 완곡하게 돌려서 표현하는데 그럴 때는 Yes, I mind 이렇게 하는 것보다는 Please don't 이렇게 말하거나 하지 마세요 이렇게 말하거나 그 창문 열지 말란 얘기죠. 이렇게까지 말할 수 있다면 거의 원어민 수준이 되는 건데 조금 욕심 나시는 분들은 이렇게도 표현해 보세요. I'd rather you didn't 안 하셨으면 좋을 것 같은데요 이런 뜻이 되겠어요. 여기 앉아도 되나요? Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? 의자 좀 뒤로 젖혀도 될까요? Do you mind if I put my seat back? 의자를 뒤로 젖히는 상황. 비행기나 고속버스 같은 데서 이런 식으로 말하겠죠. Do you mind if I put my seat back? Do you mind if I put my seat back?
이 의자 써도 될까요? Do you mind if I borrow this chair? 카페나 식당 같은 데 가서 이 의자 좀 써도 될까요? 그럴 때 있잖아요. 그럴 때 쓰는 표현이에요. Do you mind if I borrow this chair? Do you mind if I borrow this chair? TV 켜도 되나요? Do you mind if I turn on the TV? Do you mind if I turn on the TV? Do you mind if I turn on the TV? 오늘도 수고 많으셨고요. 오늘 배운 패턴들도 여러분들이 평상시에 사용할 수 있을 만한 패턴들이 많이 있으니까 언제든지 사용할 수 있도록 많이 연습해 두시면 좋을 것 같아요. 자, 그러면 우리 또 다음 강의에서 만나뵙겠습니다. Goodbye.